Hi everyone, good evening. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ മെയിൻ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ലെസൺസ് ഓൺ ദ എയർ ക്രാഷ് ഇൻ സൗത്ത് കൊറിയ. ഓക്കെ, ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നീഡ് ബെറ്റർ ട്രെയിനിങ് ഫോർ റെയർ എമർജൻസി. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരു എയർ ക്രാഷ്, സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ക്രാഷിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ റെയർ എമർജൻസിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വേൾഡ് ഓവർ മൊത്തത്തിൽ ആർക്കും അത്ര പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഈ ഒരു സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എയർ ക്രാഷിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് ഒരു ലെസൺ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മീനിങ് വൊക്കാബ്സിലേക്ക് പോവാം. ആൻഡ് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ്, ദെൻ ഇഡിയംസ്. ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പറയുന്നത്. ദ ഗ്രിം ഫുട്ടേജ് ഓഫ് ബോയിങ് 737-800 സ്ലൈഡിംഗ് അക്രോസ് ദ റൺവേ അറ്റ് മുവാൻ എയർപോർട്ട് to end as a fireball extinguishing 179 lives will forever be a reminder of an air crash that holds important lessons for everyone, from airport authorities to aviation regulators to airline pilots. Jeju Air Flight 7C2216 on a scheduled flight from Thailand's സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ട്. വാസ് ഓൺ അപ്രോച്ച് ടു മുവാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇൻ സൗത്ത് കൊറിയ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ കോർണർ ആഫ്റ്റർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ക്ലിയർ ഇറ്റ്സ് ലാൻഡിംഗ് ഓൺ ദ സിംഗിൾ റൺവേ. There was also a caution of bird activity. The airfields environs and oceanic settings with also some wetlands are known to host a variety of avian life. The airport uses non-lethal and lethal birds scare techniques during operating hours. From that point on, the aircraft transitioned from what seemed a stable approach to a phase of multiple issues, with Mayday, 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 bird heat being one such call by the crew who were in apparent distress. The go-around and subsequent landing have led aviation experts to raise questions about the responses by the crew and also that of air traffic control. The touchdown with the landing gear up had the crippled craft hurtling on its fuselage and engines and impacting a concrete structure at the runway and housing crucial ground-based landing aids. In focus is the unusual concrete wall, which the Korean authorities have said is found in other airports in Korea and was built according to the country's code. Whether this follows ICAO's Annex 14 standards aerodrome will need investigation. Some accident investigators have called this the key factor that trimmed operation safety, overwhelming the flapless, gearless landing. The accident, South Korea's worst in decades, comes amidst a political crisis. However, the new acting president, Choi Sang-mok, seems to be steering the response with a task force in place and the authorities having been instructed to review aviation operations and inspect airline fleets. The Ministry of Transport's highlighting of several issues would need a
thorough probe, especially with representatives from the US, NTSB, the FAA, and the aircraft manufacturers Boeing on board. Boeing will again find the spotlight back on its workhorse, the 737. While the accident is the first for Jeju Air, a popular 41-jet budget airline, air safety in South Korea is generally considered to be of industry best practice. Every accident has its lessons, and for India too, with air travel on the rise, there must be a thorough review of every aspect of crew training as well as of runway safety at its 157 operational airport. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് കാർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഡെയിലി ലൈവ് അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൺഡേ, വെനസ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ നമ്മളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ലൈവ് സെഷൻസ് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനിങ്ങിലേക്ക് കടന്നാലോ അല്ലേ? ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചപ്പം ഓക്കെ, മീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു സ്കിം റീഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്കിം റീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ അവെയർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനി ഐഡിയ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. എന്താ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനിങ്ങും കൂടെ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. എന്നാൽ ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പുട്ട് ഔട്ട് ഓർ എൻഡ് സംതിങ്, എസ്പെഷ്യലി എ ഫയർ ഓർ ലൈറ്റ്. അതായത് എക്സ്റ്റിങ്യൂഷ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബോംബിങ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ? സിനോണിംസ് ഡോസിങ്, ക്വഞ്ചിങ്, സ്നഫിങ് ഔട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡോസിങ്, ക്വഞ്ചിങ്, സ്നഫിങ് ഔട്ട്. ദീസ് ആർ ദ സിനോണിംസ് ഫോർ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ്. അപ്പം എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചില വേർഡ്സ് ഇതുവരെ ചോദിക്കലുണ്ട്. അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഈ വേർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി, ഇത് ചോദിക്കുന്നവയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ അത് അല്ലാതെ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ലെവല് മാറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സിനോണിംസ് ആയിരിക്കാം. സ്നഫിങ് ഔട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്നഫിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻ്റണിം എന്ത് വരും? ഇഗ്നൈറ്റിംഗ്, കൈൻഡ്ലിങ്, സ്പാർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് tirelessly extinguishing the flames that had engulfed the building. അപ്പോൾ എന്താ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് ടു പുട്ട് ഔട്ട് ഓർ എൻഡ് സംതിങ്, എസ്പെഷ്യലി എ ഫയർ ഓർ ലൈറ്റ്. ഇപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ലൈക്ക് അണക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ്. ഒരു ബോംബൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ബോംബിങ്ങിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അണക്കില്ലേ, തീ അണക്കില്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് എന്ന് പറയാം. ടു പുട്ട് ഔട്ട് ഓർ എൻഡ് സംതിങ്, എസ്പെഷ്യലി എ ഫയർ ഓർ ലൈറ്റ്.
ഒരു ഫയറിനെയൊക്കെ അണക്കുന്നതിന് നമുക്കിത് പറയാം, എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് എന്നുള്ള വേർഡ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് അപ്രോച്ച്. അപ്രോച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്ന വേർഡാണ്. എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സംതിങ് കമ്മിങ് നിയറർ ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ടൈം. അതായത് അപ്രോച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള, അടുത്ത് വരുന്ന എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങാണ്. സിനോണിംസ് മെത്തേഡ്, പാത്ത്, അറൈവൽ. അറൈവൽ, പാത്ത്, മെത്തേഡ്. ഇതൊന്നൊരു ചോദിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡല്ല, പക്ഷേ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിങ് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഇനി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റണിം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രീറ്റ്, ഡിപ്പേർച്ചർ, വിത്രോവൽ. ഇപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ആൻറ്റണിം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് വരുമ്പം, ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബ്സിൽ ചോദിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിമോ ആൻറ്റണിമോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അപ്രോച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് റിട്രീറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻറ്റണിം ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദ പൈലറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ സ്റ്റഡി അപ്രോച്ച് ടു ദ റൺവേ ഡെസ്പൈറ്റ് ചലഞ്ചിങ് വെതർ കണ്ടീഷൻ. സ്റ്റഡി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറൈവിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ നമുക്കതിൽ പറയാം. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻവയോൺസ്. എൻവയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സറൗണ്ടിങ്, അതല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് എൻവയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഏരിയ ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട്. സിനോണിംസ് വിസിനിറ്റി, നെയ്ബർഹുഡ്, ഔട്ട്സ്കേർട്സ്. ആൻറ്റണിംസ് ആർ കോർ, സെൻറ്റർ, ഇൻറ്റീരിയർ. അതായത് സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേ ഉള്ളത്, ചുറ്റുമുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിം എന്തായിരിക്കും? സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്, കോർ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ, ദ എൻവയോൺസ് ഓഫ് ദ എയർപോർട്ട്. Environs of the airport are known for their lush wetlands and diverse bird life. അതായത് ഇതിൻ്റെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എൻവയോൺസ് നോൺ ഫോർ ദെയർ ലഷ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ബേർഡ് ലൈഫ്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയലിലുള്ളത്. കാരണം അവിടെയും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ലഷ് വെറ്റ്ലാൻഡും അതേപോലെ ബേർഡ് ലൈഫ്, ഡൈവേഴ്സ് ബേർഡ് ലൈഫുള്ള ഒരു എൻവയോൺസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റോറിയലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി എൻവയോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഏവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റിംഗ് ടു ബേർഡ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബേർഡ് റിലേറ്റഡ്, ഓർണിത്തോളജിക്കൽ. ആൻറ്റണിംസ് ആർ മാമലൈൻ, ടെറസ്ട്രിയൽ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ, മാമലൈൻ, അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേരിയേഷൻസ് വരാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏവിയൻ പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് ബേർഡ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ നിയർ ദ എയർഫീൽഡ് പോസസ് എ റിസ്ക് ടു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇതിലും അതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റിംഗ് ടു ബേർഡ്സ്, ഏവിയൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിസ്ട്രെസ്, എക്സ്ട്രീം ആങ്സൈറ്റി, സോറോ, പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് അഗോണി, ആങ്ക്വിഷ്, സഫറിങ്. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റി, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പം എയർ ക്രൂസിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത്രയും സേഫ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സേഫ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഫീൽ എക്സ്ട്രീം ആങ്സൈറ്റി, സോറോ ഓർ പെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് അഗണി, ആങ്ക്വിഷ്, സഫറിങ്. ആൻറ്റണിം comfort, ease, relief. Okay, then examples, the crew's distress was evident from the urgency in their mayday calls. അതായത് ക്രൂസിൻ്റെ ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി വാസ് എവിഡൻറ്റ്
from the urgency in their mayday calls. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് distress. Then crippled. Crippled എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ severely damaged or disabled. Crippled is an important word. Severely damaged or disabled. Synonym: maimed, impaired, broken. Mind, impaired, broken. Impaired ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഒന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, അതാണ് impaired. Then ആന്റണിം ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം? all operational, functional. അത് ഓപ്പറേഷണൽ ആണ്, ഫങ്ഷണൽ ആണ് മൊത്തത്തിൽ. ഓക്കെ, ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആന്റണിം വരുന്നത്. The crippled aircraft, the damaged aircraft skidded across the runway after its landing gear failed. അപ്പോൾ crippled, damaged. ക്ലിയർ? crippled എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ്ഡ് ആണ്, ഇനി മറക്കരുത് കേട്ടോ. And the next one, crucial. Crucial നമുക്കറിയുന്ന വേർഡാണ്. ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡേ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വേർഡാണ്. സിനോണിം: വൈറ്റൽ, എസെൻഷ്യൽ, പൈവോട്ടൽ. ആന്റണിംസ് ആർ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, ട്രിവിയൽ, മൈനർ. ട്രിവിയൽ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു വേർഡും ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു വെക്കുക. ട്രിവിയൽ ആൻഡ് പൈവോട്ടൽ, ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾസ്: ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ലാൻഡിംഗ് എയ്ഡ്സ് പ്ലേ എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് സേഫ് ലാൻഡിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്യുവർ വിസിബിലിറ്റി. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ലാൻഡിംഗ് എയ്ഡ്സ് പ്ലേ എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് സേഫ് ലാൻഡിങ്സ്. ക്രൂഷ്യൽ, റോൾ, ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് സേഫ് ലാൻഡിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് poor visibility. Okay, then next one, inspect. Inspect ചെയ്യാന്നാൽ എന്താ? to examine something carefully to ensure it is functioning properly. ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയാം. എക്സാമിൻ, സ്ക്രൂട്ടനൈസ്, ഇവാലുവേറ്റ്. സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡായിരുന്നു, പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആയപ്പോഴാണ് ഈ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പായത്. ആന്റണിംസ്: നെഗ്ലക്റ്റ്, ഓവർലുക്ക്, ഇഗ്നോർ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ: the authorities will inspect all airline fleets to ensure compliance with the safety standards. Authority will inspect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യും all airlines fleets to ensure compliance with the safety standards. Clear ആണല്ലോ? Then next one, flapless. Without the use of flaps, അതായത് a part of an aircraft's wing used for control during flights. അതിൻ്റെ വിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വിതൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ വിങ്സ്. ഓക്കെ, വിതൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലാപ്സിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനോണിംസ്: വിതൗട്ട് ലിഫ്റ്റ് അസിസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ, ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ലിഫ്റ്റ് അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം. അപ്പം അതിൻ്റെ ആന്റണിം എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലാറ്റ് എക്യുപ്ഡ്. അതായത് ടെക്നിക്കൽ ടേം ഫ്ലാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം, എക്യുപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ: ദ പൈലറ്റ് മാനേജ്ഡ് എ ഫ്ലാപ്ലെസ് ലാൻഡിംഗ് വിച്ച് റിക്വയർഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്കിൽ ഡ്യൂ ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് ലിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്ലാപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വിങ്ങൊന്നും ഇങ്ങനെ താഴെ തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ്ഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയാം, ഫ്ലാപ്ലെസ്. വിതൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലാപ്സ്, അതിൻ്റെ ഫ്ലാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ. an aircraft's wing used for control during flight. Okay, then phrasal verbs വരികയാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് അക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവിങ് സ്മൂത്ത്ലി അലോങ് എ സർഫസിലൂടെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ലൈഡിങ് അക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ബോയിങ് 737-800 സ്ലൈഡിങ് അക്രോസ് ദ റൺവേ. ഓക്കെ, അതിനെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യില്ലേ, ആ മൂവിങ്ങിനെയാണ് സ്ലൈഡിങ് അക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻഡ് ആസ്, കൺക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്തു, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതിനെ
നല്ല രീതിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എൻഡഡ് ആസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു എൻഡ് ആസ് എ ഫയർബോൾ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിംഗ് 179 ലൈവ്സ്. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലല്ല കേട്ടോ, ഫയർബോൾ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എൻഡഡ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്. Then next one, transition from. Transition from, moved or changed from one state to another. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ട്രാൻസിഷൻ, അതാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ്ങുകൾ തന്നെയാണ്. ഒരു ഫ്രൈസൽ വേർബിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് ഇതൊന്നും എത്തുന്നില്ല. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻഡ് ഫ്രം വാട്ട് സീംഡ് എ സ്റ്റേബിൾ അപ്രോച്ച്. ഇനി കോൾഡ് ദിസ്, ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് സംതിങ് ആസ് എ സ്പെസിഫിക് കോസ് ഓർ ഫാക്ടർ. കോൾഡ് ദിസ്, ഇത് ഒന്നോർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് സംതിങ് ആസ് എ സ്പെസിഫിക് കോസ് ഓർ ഫാക്ടർ. ഒരു സ്പെസിഫിക് കോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറോ ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. കോൾഡ് ദിസ്. സം ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ഹാവ് കോൾഡ് ദിസ് ദ കീ ഫാക്ടർ. അതായത് അതിനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കീ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കംസ് അമിഡ്സ്റ്റ്. Comes amidst, happens in the context of or during another event. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുക, അതിനെയാണ് കംസ് അമിഡ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ആക്സിഡൻറ്റ് കംസ് അമിഡ്സ്റ്റ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കൂടെ സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ കംസ് അമിഡ്സ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ദ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഓൺ. റിസീവ് അറ്റൻഷൻ ഓർ ഫോക്കസ് അഗെയിൻ. Receive attention or focus on. Find the spotlight back on. അപ്പോൾ എഗെയിൻ, വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് മാറ്റുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ദ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോയിങ് വിൽ എഗൈൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഹോഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൺ ബോർഡ്. ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഓർ ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ എഫേർട്ട്. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, പ്ലസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നുള്ളതല്ല. അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, ആൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓൺ ബോർഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദ US, NTSB, ദ FAA ആൻഡ് ബോയിങ് ഓൺ ബോർഡ്. അവരെല്ലാം they are on participating, involving in an activity or effort. Raise question. Question ഉയർത്തുന്ന, അതായത് cause people to wonder or doubt. Raise question. Experts raise questions about the responses by the crew. ക്രൂവിൻ്റെ റെസ്പോൺസസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പേർട്സ് they feel like ഒരു വണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് റൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, യെസ്, ഇഡിയംസ് ആണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത്. ഫയർ ബോൾ. ഫയർ ബോൾ ഒരു ഇഡിയമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബോൾ ഓഫ് ഫയർ, ഓഫ്റ്റൻ ഡിസ്ക്രൈബിങ് സംതിങ് ഡ്രമാറ്റിക് ഓർ കാറ്റസ്ട്രോഫിക്. ടു എൻഡ് ആസ് എ ഫയർ ബോൾ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിംഗ് 179 ലൈവ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബോൾ ഓഫ് ഫയർ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫയർ ബോൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഓഫ്റ്റൻ ഡിസ്ക്രൈബിങ് സംതിങ് ഡ്രമാറ്റിക് ഓർ കാറ്റസ്ട്രോഫിക്. അപ്പോൾ ഫയർ ബോൾ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഫയർ ബോൾ. ഇൻ ഫോക്കസ്, റിസീവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റൻഷൻ ഓർ സ്ക്രൂട്ടിനി. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ്. സ്റ്റിയറിങ് ദ റെസ്പോൺസ്. സ്റ്റിയറിങ്, guiding or directing the actions taken in reaction to an event. Guiding or directing the action taken in reaction to an event. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ഗൈഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ടേക്കൺ എ റിയാക്ഷൻ ടു ആൻ ഇവൻറ്റ്. ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട്, അതായത് മറ്റൊരാൾക്കൊരു മറുപടി ആയിട്ട്, റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട്
നമ്മളൊരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സ്റ്റിയറിംഗ് ദ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയാം. ചോയ് സാങ്മോക്ക് സീംസ് ടു ബി സ്റ്റിയറിംഗ് ദ റെസ്പോൺസ്, അതായത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ദ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഓൺ ബീയിങ് ദ സെന്റർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഓർ സ്ക്രൂട്ടിനി അഗെയിൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഇഡിയമായിട്ടും ഒരു ഫ്രൈസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ബീയിങ് ദ സെന്റർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഓർ സ്ക്രൂട്ടിനി അഗെയിൻ. ബോയിങ് വിൽ അഗെയിൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഹോഴ്സ്. ദെൻ ട്രംഡ് ഓപ്പറേഷണൽ സേഫ്റ്റി. Overpowered or outweighed consideration of safety. ഭയങ്കര ഓവർ പവേർഡ് ആയിട്ട് എന്താ അപ്പം അതിന് പറയാ, ഒരു മലയാളം വേർഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊട്ടിഘോഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അല്ലേ. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെവലിലാക്കുക. ഓവർ പവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വെയ്ഡ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. അതായത് ദ കീ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ട്രംഡ് ഓപ്പറേഷണൽ സേഫ്റ്റി. കീ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഓവർ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എവറി ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ലെസൺ. ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് സംതിങ് ടു ലേൺ ഫ്രം എവറി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇവൻറ്റ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഇഡിയമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബ്സിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇഡിയംസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതല്ലാതെ ഇഡിയമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന വരില്ലേ, ഇപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഇഡിയമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് വരാം അല്ലേ. ലേണിംഗ് ലെസൺസ് ഓൺ ദ എയർ ക്രാഷ് ഇൻ സൗത്ത് കൊറിയ. ലേണിംഗ് ലെസൺസ്, നമ്മൾ ലെസൺസ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓൺ ദ എയർ ക്രാഷ് ഇൻ സൗത്ത് കൊറിയ. സൗത്ത് കൊറിയയുടെ എയർ ക്രാഷിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നീഡ് ബെറ്റർ ട്രെയിനിങ് ഫോർ റയർ എമർജൻസീസ്. ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിലും ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂസിന് ഒരു ബെറ്റർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. എന്തിനാണ്? റയർ എമർജൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റയർ എമർജൻസീസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂസിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബെറ്റർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സബ് ടൈറ്റിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ക്രാഷ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രാഷ് എന്നുള്ളതും എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാം. എന്ന് പറയുമ്പം the grim footage of a Boeing 737-800 sliding across the runway at Muan Airport. അതായത് 737-800 ബോയിങ് 737-800 ഇത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ. അക്രോസ് ദ റൺവേ ഓൺ അറ്റ് മുവാൻ എയർപോർട്ട് to end as a fireball extinguishing 179 lives. അപ്പോൾ 179 പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയർബോൾ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത്. വിൽ ഫോർ എവർ ബി എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ആൻ എയർ ക്രാഷ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺസ് ഫോർ എവറി വൺ ഫ്രം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ടു ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ടു എയർലൈൻ പൈലറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ്. അത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? ദിസ് എവ്രി വൺ ഫ്രം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ടു ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റേഴ്സ്. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ടു എയർലൈൻ പൈലറ്റ്സ്, അത് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഭാഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺ ആണ് ഈ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മുവാൻ എയർപോർട്ടിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ജെജു എയർ ഫ്ലൈറ്റ് 7C2216 ഓൺ എ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം തായ്ലൻഡ് സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ട്. അതായത് ഈ എയർ ഫ്ലൈറ്റിനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫയർബോൾ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു. വാസ് ഓൺ അപ്രോച്ച് ടു മുവാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇൻ സൗത്ത് കൊറിയ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ കോർണർ ആഫ്റ്റർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ക്ലിയർഡ് ഇറ്റ്സ് ലാൻഡിംഗ് ഓൺ ദ സിംഗിൾ റൺവേ. സിംഗിൾ റൺവേയിൽ അതിൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റിംഗ് കൺട്രോളുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
അത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ദർ വാസ് ആൾസോ എ കോഷൻ ഓഫ് ബേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി. ഈ കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ബേർഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ബേർഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം. അതേപോലെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. The airfields environs and oceanic settings with also some wetland are known to host a variety of avian life. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഷ്യാനിക് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വെറ്റ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ചതുപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആർ നോൺ ടു ഹോസ്റ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഏവിയൻ ലൈഫ്. അവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു എയർഫീൽഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ക്ലിയർ? ദ എയർപോർട്ട് യൂസസ് നോൺ ലെതർ ആൻഡ് നോൺ ലെതർ ബേർഡ് ആൻഡ് ലെതർ ബേർഡ്സ് സ്കെയർ ടെക്നിക്സ് ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവേഴ്സ്. അതായത് അവിടെ നോൺ ലീതൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇപ്പം ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കാത്ത എല്ലാ ബേർഡ്സിനും എതിരെയായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവേഴ്സിൽ ഇവിടെ എയർഫീൽഡ്സ് എൻവയോൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അവിടെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അതിനെ ബേർഡ്സിനെ സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. From that point on, the aircraft transitioned from what seemed a stable approach to a phase of multiple issues with Mayday, 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 bird hit. അതായത് അവിടെ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് മെയ്ഡേ മെയ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഡ്സ് കേട്ടിട്ടാണ്. ബീയിങ് വൺ സച്ച് കോൾ ബൈ ദ ക്രൂ ഹൂ വേർ ഇൻ അപ്പാരന്റ് ഡിസ്ട്രെസ്. ഈ ഒരു ഒറ്റ വിളിയിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രെസ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. The go around and subsequent landing have led aviation experts to raise questions about the responses by the crew and also that of air traffic control. ഇത് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള ക്രൂസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ അവെയർ ആവണം. The touchdown with the landing gear up had the crippled craft hurtling on its fuselage and engines. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ക്രിപ്പിൾഡ് ക്രാഫ്റ്റ്, ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ട് ക്രാഫ്റ്റിന് ചെറിയ ഡാമേജ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹേർട്ട്ലിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂസ്ലാൻഡ്. ഹേർട്ട്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്, അതിനെയാണ് ഹേർട്ട്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹേർട്ട്ലിംഗ് മീനിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹേർട്ട്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ഓർ കോസ് അൺകൺട്രോൾഡ് to move high speed, cause to move high speed, okay, അല്ലെങ്കിൽ uncontrolled manner എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ഓർ കോസ് ടു മൂവ് ഹൈ സ്പീഡ് ഓർ അൺകൺട്രോൾഡ് മാനർ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാതെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെ. ക്രിപ്പിൾഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഹേർട്ട്ലിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂസ്ലേജ്. ഫ്യൂസ്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയാണ് കേട്ടോ, അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബോഡി ആൻഡ് എൻജിൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് ദ റൺവേ ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ക്രൂഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ലാൻഡിംഗ് എയ്ഡ്സ്. അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പോയിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് അതിന് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫയർ ബോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ക്രൂഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ലാൻഡിംഗ് എയ്ഡ്സ്. ഇൻ ഫോക്കസ് ഈസ് ദ അൺയൂഷ്വൽ കോൺക്രീറ്റ് വാൾ. അത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പം അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വാൾ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിച്ച് ദ കൊറിയൻ അതോറിറ്റീസ് ഹാവ് സെഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അതർ എയർപോർട്ട്സ് ഇൻ കൊറിയ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് കൊറിയൻ അതോറിറ്റി പറയുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ള കൊറിയൻ എയർപോർട്ട്സിലും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വാസ് ബിൽറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൺട്രീസ് കോഡ്. കൺട്രിയുടെ കോഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അത്. വെദർ ദിസ് ഫോളോസ് ICAO's Annex 14 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയറോഡ്രോം വിൽ നീഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ICAO's Annex 14 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സം ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ്
have called this the key factor that trumped operational safety. അതായത് ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ട്രംപ്ഡ് ഓപ്പറേഷണൽ സേഫ്റ്റിയെ അതിൻ്റെ ഒരു കീ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർവെൽമിങ് ദ ഫ്ലാപ്ലെസ് ഗിയർലെസ് ലാൻഡിങ്. അതായത് നമ്മൾ അതിൽ ഓവർവെൽമിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്ലാപ്ലെസ് ഗിയർലെസ് ലാൻഡിങ് എന്നുള്ളത്. ദ ആക്സിഡൻറ്റ് സൗത്ത് കൊറിയാസ് വേഴ്സ്റ്റ് ഇൻ ഡീക്കേഡ്സ് കംസ് അമിഡ്സ്റ്റ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡീക്കേഡ്സിൽ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. അതും എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? അമിഡ്സ്റ്റ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഡീക്കേഡ്സിൽ സൗത്ത് കൊറിയക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കൂടി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. However, the new acting president Choi Sang-mok seems to be steering the response with a task force in place and the authorities having been instructed to review aviation operations and inspect airline fleets. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് ചോയ് സാങ്-മോക്ക് സീംസ് ടു ബി സ്റ്റിയറിംഗ് ദ റെസ്പോൺസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റിയറിംഗ് ദ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് എടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. വിത്ത് എ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ അതോറിറ്റീസ് ഹാവിംഗ് ബീൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു റിവ്യൂ ഏവിയേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ട് എയർലൈൻ ഫ്ലീറ്റ്സ്. ഇതെല്ലാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അതിനേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സെവറൽ ഇഷ്യൂസ് വുഡ് നീഡ് എ thorough probe, especially with representatives from the US, NTSB, the FAA and the aircraft manufacturer. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ആവശ്യം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബോയിങ് ഓൺ ബോർഡ്. ബോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനിയാണ്. ബോയിങ് വിൽ അഗെയിൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഹോഴ്സ് ദ 737. While the accident is the first for Jeju Air, a popular 41 jet budget airline, air safety in South Korea is generally considered to be industry's best practice. അപ്പോൾ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ എയർ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു എയർ സേഫ്റ്റി ആണ് അവരുടേത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? അത്രയും റെയർ ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് ബെറ്റർ ഒരു സ്റ്റഡീസ് തന്നെ അവിടെ നടത്തണം. എവറി ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ലെസൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇന്ത്യ ടു. ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ആക്സിഡൻറ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ഉണ്ട്. വിത്ത് എയർ ട്രാവൽ ഓൺ ദ റൈസ് there must be a thorough review of every aspect of crew training as well as of runway safety at its 157 operational airports. അപ്പോൾ there must be a thorough review of every aspects. എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു thorough review ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ of crew training as well as of runway safety of its 157 operational airports. ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. and it was വെരി എന്താ പറയുക, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കുറച്ച് വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ്. അധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ നമുക്കതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഡിയംസ്, ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് ഇതിലെല്ലാം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ വൊക്കാബ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. അതിനെ വേറെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്കൊന്നുകൂടെ എഡിറ്റോറിയൽ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ മീനിങ്ങിലോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് തരും. എന്നിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക്
കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, വൊക്കാബ്സിലോ എന്തിലെങ്കിലും. ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ദിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഈ ഹേർട്ട്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഹേർട്ട്ലിംഗ് അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഹേർട്ട്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്രിപ്പിൾഡ് നമ്മൾ വേർഡ് മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ.